Hello and welcome all of you. In previous lecture of IPC, we discussed the provision relating to assault on women. In that particular lecture, we discussed the section 354, 354A, B, C, and D. These particular sections deals with the offenses relating to women, and some other sections are only committed by man against woman. For example, sexual harassment under section 354A can be committed by only man. Then voyeurism is also an offense which is committed by only a man. In today's lecture, we started a discussion on the offenses of kidnapping, abduction, slavery, and forced labor. Section 359 provides about the kidnapping. The literal meaning of word kidnapping, that kid means a child and napping means it is taken away. Okay. Whereas section 362 provides about the abduction. The abduction is not a substantive offense. Section 362 only provides about the provision of abduction. It is not provided about the punishment. The abduction is punishable as per the intention or motive for which such abduction is committed. On that particular intention or particular object, the offense of abduction can be committed. Mere abduction is not punishable. Section 359 provides about the kidnapping. According to section 359, kidnapping is of the two kinds. Means the section 359 provides about the only kinds of kidnapping. It is not provide the what is the meaning of kidnapping, etc., or what are the requirements of kidnapping. It is also not provided under section 359. It is only said that the kidnapping is of two kinds: the kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. The offense of kidnapping is an aggravated form of wrongful confinement. Okay. The kidnapping is also an aggravated form of wrongful confinement. While discussing the wrongful confinement, that time we discussed that the wrongful confinement means तर एका निश्चित काळा म्हणजे निश्चित जागेपेक्षा आपण त्याला बाहेर जाण्यास अनुमती देत नाही किंवा त्याला डांबून ठेवतो. दॅट पर्टिक्युलर ऑफेन्स कॉल्ड ॲज अ अबडक्शन. किडनॅपिंग हा पण त्याचा काय ॲग्रिवेटेड फॉर्म ऑफ अनलॉफुल कन्फाइनमेंटचा हा काय तर ॲग्रिवेटेड फॉर्म आहे. सेक्शन 360 फर्दर प्रोवाइड दॅट whoever convey any person beyond the limits of India without his consent or without the consent of the such person who is authorized to that behalf to give consent is said to kidnap that person from India. Section 360 clearly said that whoever convey any person beyond the limits of India without the consent or without the consent of such person who is authorized in this behalf to give consent. बघा सेक्शन 360 काय सांगतोय, whoever convey any person. कन्वे म्हणजे त्याला घेऊन जाणे. मग तो कसा पण घेऊन गेला असेल, त्याला बांधून नेलं असेल किंवा त्याला असं कुठेतरी बंद करून नेलं असेल. विदाउट द कन्सेंट और without the consent of such person who is authorized to in this that behalf to give consent. Without the consent. आता समजा एखाद्याला आपण फूस लावून घेऊन गेलो असेल की बाहेर देशात असं असं आहे तसं आहे, चलतो आमच्या सोबत, तर आपण त्याची कन्सेंट कशी ऑब्टेन केली आहे. दो ही कम्स विथ द कन्सेंट बट सच कन्सेंट वी acquired in misconception of facts or concealment of facts which are required to dispose to the such person. तर त्याला आपण फूस लावून घेऊन गेलो, बरोबर.
तर ते पण काय कन्सिडर करण्यात येईल, तर ते पण विदाउट कन्सेंट काय केले तर कन्सिडर करण्यात येईल. बरोबर. और द कन्सेंट ऑफ सच पर्सन हु इज ऑथोराइज इन दॅट बिहाल्फ टू गिव्ह कन्सेंट. सपोज द पर्सन हु इज subject to kidnap is an unsound of mind, then the whose consent in this particular matter required the consent of the guardian of such unsound mind of person. ठीक आहे. तर त्या पर्सनची काय लागेल तर कन्सेंट लागेल. बरोबर. तर आपण त्या गार्डियनच्या कन्सेंट शिवाय त्याला घेऊन गेलो, देन सच पर्सन इज सेट टू किडनॅप दॅट पर्सन फ्रॉम इंडिया. These are the certain essentials of 360 that the convenience of person beyond the limits of India. आता भारताच्या बाहेर त्याला घेऊन जायला पाहिजे. Without the consent of that person or the person authorized to give consent on that behalf means the guardian of such person of unsound mind. Section 361 further provide about the kidnapping from lawful guardianship. सेक्शन 360 आणि 361 दोघांमध्ये एकच डिफरन्स आहे. सेक्शन 360 डील्स विथ द पर्सन who is age of majority or the person who is unsound of mind. But under section 361 the kidnapping the section 361 provide about the kidnapping from lawful guardianship. Okay. Section 361 provide that whoever takes or entices any minor who is below the 16 years of age if male or below the 18 year of age if female or any person of unsound mind out of the keeping the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to commit an offense of kidnapping from lawful guardianship. Barabar. Section 361 clearly said where any person kidnap any particular child who is under the age of majority, the ages differ to male and female. If such a person is female, then below the 18 year of age, and if such a person is male, then below the 16 year of age, and if such person is unsound of mind, then तर कोणतेही हे चालेल त्याला. बरोबर. आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच मायनर. आउट ऑफ द कीपिंग. आता समजा ते मायनरने सांगितलं की मला यायचंय तुमच्यासोबत, whether the consent of such a person is material, no. In that particular section the consent of guardian is material, the consent of the victim is totally immaterial. There are certain requirements for the purpose of offense committing of offense under section 361. There must be a taking or entices of minor. Mere accompanied with the minor is not an offense. आता एक केस झाली होती, वरदराजांची केस होती मागे, म्हणजे 60च्या दशकमध्ये असेल. तर एक मायनर असते, ती त्याच्या मित्राला फोन करते की म्हणे मला तू ये म्हणे गाडी घेऊन. ठीक आहे. तर तो काय करतो, गाडी घेऊन जातो. ती गाडीमध्ये बसते, दरवाजा बंद करते आणि ती सांगते की मला 2-4 असे सर्टन प्लेस आहेत की तिथून फिरवून आण. बरोबर. तर तो काय करतो, तिला 2-3 दिवस घेऊन जातो इकडे, 2-3 गावांना फिरून आणतो मस्त, आणि परत तिच्या घरी सोडतो. तेवढ्यात तिच्या वडिलांनी काय केलेलं असतं, तिकडे काय केलेलं असतं, तर तिकडे त्याने गुन्हा नोंदलेला असतो अंडर सेक्शन 361. द पर्सन हू टेकिंग माय डॉटर विदाउट द कन्सेंट ऑफ मी. तर मग त्याची कन्सेंट शिवाय तो घेऊन गेला, त्याच्यामुळे त्याचा काय झाला, गुन्हा झाला 361 खाली. कोर्ट वरती हायर कोर्टने निकाल दिला की मियर अकंपनाइड विथ मायनर इज नॉट अन ऑफेन्स. फक्त त्याला आपण कंपनी देतोय. आता समजा एखादी मायनर सांगितलं की मी इथे जाते फिरायला, तू येतोय का, हा चल ठीक आहे मी येतो, तुला कंपनी द्यायला, फक्त सहज तुझ्यासोबत यायला. वेदर सच पर्सन इज कमिटेड अन ऑफेन्स ऑफ 361, नो नॉट. तर त्याच्यासाठी काय लागेल, द इंटायसेस ऑफ सच मायनर, टेकिंग और इंटायसेस ऑफ सच मायनर, त्याचं इंटेन्शन लागेल, विथ द इंटेन्शन ऑफ कमिट अन ऑफेन्स. बरोबर. देन minor is male,
then the below the age of 16 years and a female then the age of 18 years. The ignorance of age is not a defense. समजा आता काय झालं की एक अजून परत केस होती, तर दोन एक मुलगा एक मुलगी असते, मुलगा मायनर मेजर असतो, मुलगी मायनर असते, असं समथिंग 17-17.5 वय असेल, बरोबर. मायनरने विचारलं मुलीला की तुझं वय काय आहे, का ते पडून जाऊन लग्न करणार होते. मायनरली मेजर तो जो मुलगा होता त्याने विचारलं मायनरला की तुझं वय काय आहे. त्याने सांगितलं की बहुतेक माझं 18 वर्ष आणि 2-3 महिने काहीतरी जास्त असेल. ठीक आहे, तर ती अंदाजा लावते की 18 वर्षापेक्षा जास्त असेल. तो काय करतो, तिला घेऊन ते पडून जाऊन लग्न करतात, बरोबर. इकडे मायनरचा जो वडील असतो तो त्याच्या विरुद्ध 361 खाली गुन्हा दाखल करतो, बरोबर. तर हा डिफेन्स करतो की तिचं वय काय 18 वर्षापेक्षा जास्त आहे, पण ऑन द रेकॉर्ड इट इज प्रूव्ड ॲट. तर प्रूव्ह काय असतं, तर ते मायनरचं वय ज्यावेळेस गुन्हा घडला त्यावेळेस 17 वर्ष आणि समथिंग काय 10 का 11 महिने असतात. अँड देर इज ओनली 1 month फॉर द अकम्प्लिश ऑफ मेजॉरिटी. तर इथं इग्नोरन्स ऑफ एज इज नॉट अन डिफेन्स. तर जे एजचं आपण हे घेतोय डिफेन्स घेतोय, तर तो काय होईल, तर तो लागू होणार नाही. ठीक आहे. देन such taking must be out of the custody of the guardian without the consent. But where any person in good faith believe that he is a father of such a illegitimate child or believe that he has a lawful custody of such child, then he is not a liable under this section. Where any person, तर एखाद्या व्यक्तीने काय केलं, where any person believe that such particular minor is a illegitimate child. illegitimate म्हणजे की जे विवाहबाह्य संबंधातून किंवा जे लिगल मॅरेजमधून जे आलेले नाही आहेत किंवा ज्यांचा जन्म लिगल रिलेशनशिप असतं त्याच्यामधून झालेला नाही आहे. सच illegitimate child or he believe that such a child is a illegitimate child of mine, or he believe that he has a lawful custody of such child, then in good faith the person is not liable under section 361. ठीक है. Then section 362 provide of the abduction. According to section 362, whoever by force or deceitful means compel any person to go from one place to another is said to abduct that person. बघा, whoever by force or deceitful means compel any person to go from any place to another is said to abduct that person. बघा, abductionचा ऑफेन्स होण्यासाठी काय आहे, where a person by force or deceitful means compel any person to go from any place to another. म्हणजे बघा, आता एखादा व्यक्ती आहे, तो समजा रस्त्याने जात आहे, तुम्ही तिकडनं काय केलं, गन दाखवली आणि सांगितलं की तू मागे फिर किंवा तू तिकडे जा, नाहीतर आम्ही काय करू, तुला शूट करू. बाय फोर्स यू कंपेल दॅट पर्सन गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और डिसिटफुल मीन्स म्हणजे कसं, तुम्ही एखाद्याला सांगितलं रस्त्याने जातोय आणि त्याला विचारलं तुम्हाला की या रस्त्याने जाऊ का मी, तुम्ही सांगितलं की या रस्त्याने जाऊ नको, तिकडे काय होते, चेकिंग होते किंवा डॉक्युमेंट्स तुझ्याकडे आहेत का, चेकिंग होते. तुम्ही सांगितलं की ह्या रस्त्याने जा परत फिरून, आणि तो डायरेक्ट 15 ते 20 किलोमीटर त्याच्या फेऱ्यामध्ये गेला, बरोबर. आणि तिथे जाऊन त्याने विचारलं की त्याला चेकिंग वगैरे काही चालू नव्हती, पूल वगैरे काही पडलेला नव्हता, तर बाय डिसिटफुल मीन्स, बरोबर, त्याला फसवणूक करून किंवा खोटं बोलून जर त्याला एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसवर जाण्यासाठी आपण हे करतोय, कंपेल करतोय, बरोबर, तर सच पर्सन
इज लायबल फॉर द ऑफेन्स ऑफ अबडक्शन. पण अबडक्शन काय आहे, सबस्टॅन्टिव्ह ऑफेन्स नाही आहे. तर आपण ते कोणत्या याच्याने करतोय, कशाने, कोणत्या इंटेन्शनने ते आपण तो परफॉर्म करतोय ते ऍक्ट, तर त्या याच्यामुळे किंवा त्या इंटेन्शनने जो अबडक्शनचा ऑफेन्स आहे तर तो कन्सिडर केला जाईल. बरोबर. समजा फॉर एक्झाम्पल kidnapping or abducting in order to murder. Section 364 provide about the kidnapping or abduction in order to murder. समजा आता एखाद्या व्यक्तीला तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याचं हत्या करायची, एला बीची हत्या करायची होती. बी रस्त्याने जात होता, याने त्याला सांगितलं की तू इकडनं जाऊ नको, तिकडे पुढे पूल तुटलेला आहे, तू काय कर, तू जंगलाच्या मार्गाने जा. बरोबर. बाय डिसिटफुल मीन्स ही कंपेल दॅट पर्सन टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. रस्त्यामध्ये याने काय केलं, त्याचा मर्डर केला. तर ही इज लायबल अंडर सेक्शन 364 फॉर द पर्पज ऑफ अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर. बरोबर. देन फॉर एक्झाम्पल अनदर इज द अबडक्शन विथ इंटेंट टू secretly and wrongfully to confine such person. Section 365 provide out the such punishment for the purpose of the abduction of such person for the purpose of wrongful confinement. आता या व्यक्तीला सांगितलं तुम्ही की समोर पूल तुटलेला आहे, तू काय कर, तू त्या रस्त्याने जाऊ नको, तू एक काम कर, तू जंगलाकडून जा. तो परत जंगलाकडून जायला लागला, तुम्ही त्याला रस्त्यामध्ये गाठलं आणि त्याला काय केलं, कन्फाईन केलं. तर यू आर लायबल अंडर सेक्शन 360 कुठे गेलं, ठीक आहे, 365 खाली. तर कशासाठी, फॉर द पर्पज ऑफ wrongfully confined that person. ठीक आहे. देन सेक्शन 366 प्रोव्हाइड अबाउट द किडनॅपिंग, अबडक्टिंग और इंड्युसिंग मर्डर टू इंड्युसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मॅरेज इट इज. बरोबर. तर असे काही आहेत की ज्याच्यात अबडक्शन जे आहे ते पनिशेबल असतं. सेक्शन 363 प्रोव्हाइड अबाउट द punishment for kidnapping. This section said that whoever kidnap any person from India or from lawful guardianship shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर 364 subclause A, capital A provide about the kidnapping for ransom. रॅन्सम मीन्स आपण ते हे करतो ना की एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवतो आणि त्याच्यात पैसे मागतो, तर त्याच्यासाठी. तर रिजनेबल ॲप्रिहेन्शन जर डेथ असेल किंवा हर्ट असेल, और कंपेल टू गव्हर्नमेंट एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनॅशनल इंटर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन और एनी पर्सन टू डू और ॲब्स्टेन फ्रॉम डुईंग एनी ॲक्ट और पे अ रॅन्सम. म्हणजे समजा आता एखाद्याला आपण किडनॅप करून घेतलं, ऑफिशियल अथॉरिटी असेल, आणि तुम्ही त्याला सोडण्यासाठी काय सांगताय आता की तुम्ही तुमचा जो साथीदार आहे जेलमध्ये, तर त्याला सोडा, किंवा तुम्ही त्याला जे एक्झिक्यूट करताय फाशी, तर ती थांबवा, किंवा मला पैसे द्या, मी तेव्हा याला सोडेल. देन सच पर्सन इज लायबल अंडर सेक्शन 364A फॉर द पर्पज ऑफ रॅन्सम, किडनॅपिंग और अबडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ रॅन्सम, अँड सच पर्सन इज पनिशेबल विथ डेथ और लाईफ इम्प्रिझनमेंट अँड शॅल ऑल्सो लायबल टू फाईन. ठीक आहे. तर हे काही ते किडनॅपिंगचे आणि त्याच्या हे बद्दल प्रोव्हिजन होत्या. त्याच्यानंतर सेक्शन महत्त्वाचं आहे खूप, सेक्शन 370 प्रोव्हाइड अबाउट द ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन. ट्रॅफिकिंग म्हणजे त्याचं आपण हे करतो ना की बंदिस्त करून त्याला आपण इकडे विकण्यासाठी आणतो, तस्करी करणे, माणसांची तस्करी करणे. Section 370 drastically changed by Act of 2013. There are severe punishments which are provided under Section 370. ठीक आहे. 370 जे आहे, तर 2013 पासून त्याचं नेचरच पूर्ण चेंज झालं आणि त्याच्यामध्ये खूप ग्रेव्ह अँड सिरियस पनिशमेंट्स इन्क्लूड केल्या गेल्या. Section 370 provide whoever for the purpose of exploitation, ठीक है, recruit, transport or transfer or deceive a person with the or by the using threat, using force or any form of coercion, by abduction, by practicing fraud or deception or by abuse of power.
ॲब्यूज ऑफ पॉवर आपण कशाला पब्लिक सर्वंटला लागू करू शकतो. तर तो व्यक्तीने काय केलंय, देन सच पर्सन इज कमिटेड द ऑफेन्स अंडर सेक्शन 370. द कन्सेंट ऑफ विक्टिम इज इमटेरियल फॉर द डिटरमाइनिंग सच ऑफेन्स ऑफ ट्रॅफिकिंग. बरोबर. आता बऱ्याच वेळेस काय व्हायचं की बिहारमधून मुली वगैरे किंवा मुलं वगैरे काय करायचे, तिकडनं विकत घ्यायचे आणि त्याचे ऑर्गन्स वगैरे ऑर्गन्स वगैरे हे करण्यासाठी किंवा तर त्या मुलांची पण हे राहायची, कन्सेंट राहायची. तर बऱ्याच वेळेस काय व्हायचं की जरी तो मेजर राहिला आणि त्याला जर फॉर ऑर्गन डोनेशनसाठी जर घेऊन आले असतील विकत, तर अशा वेळेस त्याची कन्सेंट राहायची. त्याच्यामुळे तो काय करायचा, तर ऑफेन्स मेड आउट नाही व्हायचा. देअरफॉर द explanation second of section 370 provide about the consent of victim is immaterial in determining the offense of trafficking. बरोबर. तर जो ऑफेन्स मध्ये याची हे आहे, कन्सेंट आहे, तर ती काय केली गेली, तर ती पूर्णपणे एक्सक्लूड केली गेली. बरोबर. तर याला पनिशमेंट काय काय आहेत. पनिशमेंट खूप ग्रेव्ह अँड सडन आहेत. वेअर ट्रॅफिकिंग ऑफ कमिट बाय सिंगल पर्सन. आता काय केलं, एका व्यक्तीची आपण काय केली, ट्रॅफिकिंग केली. देन रिगरस इम्प्रिझनमेंट विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 7 years बट विच मे एक्सटेंड टू 10 years अँड फाईन. एक किंवा एकापेक्षा जास्त लोकांची आपण हे केलेली आहे, ट्रॅफिकिंग केली आहे, तर इट शॅल नॉट बी पनिश विथ इम्प्रिझनमेंट विच नॉट लेस दॅन 10 years, कमीत कमी 10 वर्ष, विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ आणि विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ. वेअर ट्रॅफिकिंग कन्सिस्ट द मायनर. बरोबर. आता जर ट्रॅफिकिंग मध्ये मायनरची ट्रॅफिकिंग केली असेल, इन केस ऑफ सिंगल मायनर, फक्त एकाच व्यक्तीची करता येतं, रिगरस इम्प्रिझनमेंट विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू लाईफ इम्प्रिझनमेंट. आणि समजा जर एकापेक्षा जास्त मायनरची जर ट्रॅफिकिंग केली असेल, तर द रिगरस इम्प्रिझनमेंट शॅल नॉट बी लेस दॅन 14 years विच मे एक्सटेंड टू लाईफ इम्प्रिझनमेंट. बरोबर. समजा आता ट्रॅफिकिंग ऑफ मायनर ॲट मोर दॅन 1 occasions. आता त्याने एकाच वेळेस काय केलं, त्याने 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त वेळेस त्याने काय केलं, मायनरची ट्रॅफिकिंग केली, तर त्याला फक्त एकच पनिशमेंट, लाईफ इम्प्रिझनमेंट. मीन्स इट अप टू होल्ड रिमेनिंग नॅचरल लाईफ. म्हणजे त्याची लाईफ इम्प्रिझनमेंटचं जे कम्युटेशन आपण बघितलं होतं 14 years पर्यंत, तर ते होणार नाही, तर त्याचा विचारच केला जाणार नाही. बरोबर. तो कायमस्वरूपीच जेलमध्ये त्याला काढावं लागेल. याच्यामध्ये एक नवीन चेंज किंवा अमेंडमेंट केली गेली, दॅट इज वेअर द पोलीस ऑर पब्लिक सर्वंट इन्व्हॉल्व इन द ऑफेन्स ऑफ ट्रॅफिकिंग. आता पब्लिक सर्वंट किंवा पोलीस हे जर ट्रॅफिकिंगमध्ये जर इन्व्हॉल्व झाले, तर काय मग, देन शल पनिश विथ द इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ विच मीन्स होल रिमेनिंग लाईफ इन द जेल. बरोबर. तर जर पब्लिक सर्वंट किंवा जर पोलीस जर ट्रॅफिकिंगमध्ये जर तो रॅकेटमध्ये असेल, तर त्याला पण एकच पनिशमेंट, ती फक्त लाईफ इम्प्रिझनमेंट. आणि कुठपर्यंत त्याची लाईफ इम्प्रिझनमेंट, तर होल नॅचरल लाईफ. त्याला पूर्ण नॅचरल लाईफ कशामध्ये, जेलमध्ये काढावं लागेल. ठीक आहे. तर हे झाले तुमचे काय ऑफेन्स. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला जे सेक्शुअल ऑफेन्सेस आहेत, सेक्शन 375 द डेफिनेशन ऑफ रेप. ठीक आहे. त्याच्यानंतर द पनिशमेंट 376A, AB, B, C, D और DA, DB अँड E. त्याच्यानंतर सेक्शन 377, त्याच्या आपण याच्यामध्ये आपण जोसेफ शाहींची केस वगैरे आपण जे आहे ते आपण डिस्कस करू. बरोबर. किंवा ज्या नॅचरल ऑफेन्सेस आहेत, तर त्याचं आता कसं ते सुप्रीम कोर्टाने रीड डाऊन केलं, तर ते पण आपण बघू. काय डाऊट असतील तुम्हाला याच्याबद्दल तर तुम्ही मला विचारू शकता.